یہ کہانی ہے پرانے زمانے کی، جب یمن کے ایک خوبصورت گاؤں میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا۔ اس بوڑھے کا نام حارث تھا، جو اپنی نیک دلی اور رحم دلی کے باعث گاؤں بھر میں مشہور تھا۔ حارث کے پاس ایک سرسبز و شاداب باغ تھا، جس میں مختلف طرح کے خوش ذائقہ پھل اگتے تھے۔ انگوروں کی بیلیں، اناروں کے درخت، کھجوروں کی قطاریں اور آموں کی خوشبو سے باغ مہکتا رہتا تھا۔ حارث اپنی محنت سے یہ باغ سنبھالتا، اور جو کچھ بھی اس باغ سے حاصل ہوتا، اس کا ایک حصہ وہ خود استعمال کرتا، ایک حصہ اپنے بچوں کے لیے بچاتا اور باقی کا بڑا حصہ غریبوں اور فقیروں میں بانٹ دیتا۔ گاؤں کے غریب لوگ حارث کے باغ سے پھل لے کر خوش ہوتے تھے۔ ہر صبح جب سورج کی روشنی باغ کے پتوں پر پڑتی، حارث کے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی کہ اس کی زمین نہ صرف اس کے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی برکت کا ذریعہ بن رہی ہے۔ لیکن وقت کا پہیہ کبھی رکتا نہیں، اور بوڑھا حارث بھی عمر کے آخری مرحلے میں داخل ہو گیا۔ ایک دن جب وہ اپنے باغ میں کام کر رہا تھا، اچانک اس کی طبیعت بگڑ گئی۔ چند دنوں میں اس کی بیماری نے شدت اختیار کر لی اور وہ بستر علالت پر جا پڑا۔ جب اسے اپنی آخری گھڑی قریب محسوس ہوئی تو اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا۔ ان بیٹوں میں سب سے بڑا ادریس، درمیانی یونس اور سب سے چھوٹا سالم تھا۔ حارث نے ان سب کو اپنے کمزور ہاتھوں سے تھاما اور بھرائی ہوئی آواز میں وصیت کی، میرے بچوں، یہ باغ میرے لیے اللہ کی نعمت رہا ہے۔ میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ اس نعمت کا حق ادا کروں۔ جو کچھ مجھے ملا، اس میں سے دوسروں کا حصہ بھی نکالا، کیونکہ اصل دولت دوسروں کی خدمت میں ہے۔ تم سے میری یہی آخری خواہش ہے کہ اس باغ کو بھی اسی نیت سے سنبھالنا اور غریبوں و محتاجوں کا دھیان رکھنا۔ یاد رکھنا، جو کچھ بھی ہے سب عارضی ہے، مگر نیک عمل ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ بوڑھے حارث کی آنکھوں میں نمی تھی اور بیٹے خاموشی سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ جیسے جیسے رات کا اندھیرا چھاتا گیا، حارث کی سانسیں بھی دھیمی پڑتی گئیں اور آخرکار وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ بوڑھے حارث کے انتقال کے بعد گاؤں میں اداسی چھا گئی۔ غریبوں کے دل غم سے بھر گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا سب سے بڑا مددگار اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ مگر ادریس، یونس اور سالم کے دلوں میں ایک اور ہی طوفان برپا تھا۔ باپ کی میت کو دفنانے کے بعد جب لوگ رخصت ہوئے تو تینوں بھائی باغ کے درمیان اس بڑے درخت کے نیچے جمع ہوئے، جہاں کبھی ان کے باپ حارث بیٹھا کرتے تھے اور نیکی کی باتیں کرتے تھے۔ ادریس، جو سب سے بڑا اور دنیاوی دولت کا سب سے زیادہ حریص تھا، نے سب سے پہلے خاموشی توڑی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ بھائیو، ہمارا باپ بہت سیدھا سادہ تھا۔ آدھا باغ غریبوں کو دے دیا کرتا تھا اور خود بس اتنا رکھتا کہ گزارا ہو جائے۔ لیکن ہم اب بچے نہیں رہے، ہمیں عقل سے کام لینا ہوگا۔ اب یہ سارا باغ ہمارا ہے اور ہمیں اس سے اپنی زندگی سنوارنی چاہیے۔ سالم، سب سے چھوٹا بھائی، جو ہمیشہ ادریس کی باتوں سے متاثر ہوتا تھا، فوراً اس کی تائید کرنے لگا۔ ہاں بھائی، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ ہمارے باپ نے اپنی زندگی بھر غریبوں پر پیسہ ضائع کیا۔ اگر ہم یہی کرتے رہے تو ہم کبھی امیر نہیں بن سکیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ سارا پھل خود رکھیں اور بازار میں بیچ کر خوب دولت کمائیں۔ لیکن یونس، جو درمیانی بھائی تھا اور باپ کے نیک اعمال سے متاثر تھا، نے ان کی باتوں پر افسوس سے سر ہلایا۔ بھائیو، کیا تم بھول گئے کہ باپ نے ہمیں کیا وصیت کی تھی؟ اس نے ہمیں سکھایا تھا کہ دولت کا اصل فائدہ تب ہے جب ہم دوسروں کے کام آئیں۔ یہی تو ہمارے باغ کی برکت کا راز تھا۔ اگر ہم نے یہ سلسلہ روکا تو اللہ کی رحمت ہم سے روٹھ جائے گی۔ ادریس نے یونس کی بات پر طنزیہ ہنسی۔ یونس، تم ابھی تک باپ کی کہانیوں میں پھنسے ہوئے ہو۔ یہ دنیا اب بدل چکی ہے۔ اگر ہم نیکی کرتے رہے تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ وقت ہے کہ ہم عقل سے کام لیں۔ یونس نے ایک آخری کوشش کی، سوچو بھائیو، اگر ہم نے غریبوں کا حق مارا تو اللہ کا عذاب ہم پر نازل ہو سکتا ہے۔ یہ باغ اسی لیے تو پھلتا پھولتا تھا کہ ہمارے باپ نے ہمیشہ انصاف کیا۔ ادریس نے سخت لہجے میں کہا، بس بہت ہو گیا۔ اگر تمہیں اپنی نیکی کرنی ہے تو کرو، لیکن ہم اپنے فیصلے پر قائم ہیں۔ ہم کسی فقیر کو ایک دانہ بھی نہیں دیں گے۔
सालम ने भी सर हिलाते हुए कहा, कल सुबह हम बाग की पूरी पैदावार खुद समेटेंगे और किसी गरीब को उसकी भनक भी नहीं लगने देंगे। यूनुस ने दिल में एक ठंडी आह भरी, मगर वो जानता था कि उसके भाइयों के दिलों में लालच की जोड़ें गहरी हो चुकी हैं। उसने खामोशी इख्तियार की, लेकिन दिल में अल्लाह से दुआ की कि इसके भाइयों को सीधे रास्ते पर लाए। रात का अंधेरा छाने लगा, लेकिन तीनों भाइयों के दिलों में अलग अलग सोचों का तूफान मच रहा था। इदरीस और सालम मुस्तकबिल के ख्वाब देख रहे थे, जबकि यूनुस दिल में अपने बाप की नसीहतें दोहरा रहा था। रात गहरी होती गई, मगर इदरीस और सालम की आंखों में नींद का नाम वो निशान न था। वो दोनों अपने मुस्तकबिल के मंसूबे बनाते रहे। उनके जहन में बाजार में महंगे दामों फल बेचने की तस्वीरें घूम रही थीं और वो खुद को अमीर तरीन ताजिर के तौर पर देख रहे थे। इदरीस ने सालम से कहा, कल सुबह जब सूरज निकलने से पहले हम बाग में जाएंगे तो चुपके से सारा फल तोड़कर थैलों में भर लेंगे। किसी गरीब को कानो कान खबर नहीं होने देंगे। सालम ने हाँ में हाँ मलाई, और यूनुस को भी ज्यादा बोलने का मौका नहीं देंगे, वरना वो अपनी नेकियों के चक्कर में हमें रोकने की कोशिश करेगा। यूनुस अपनी चारपाई पर लेटा छत को तकते हुए दिल ही दिल में दुआ मांग रहा था, अल्लाह मेरे भाइयों के दिलों को नरम कर दे, उनको समझा दे कि दौलत का असल मकसद दूसरों की मदद करना है। इसकी आंखों से आंसू बहते रहे, मगर वो जानता था कि सुबह की रोशनी में एक नई आजमाइश इसका इंतजार कर रही है। सुबह होने से पहले ही इदरीस और सालम उठे और यूनुस को जगाए बगैर बाग की तरफ रवाना हो गए। अंधेरे में छुपते छुपाते वो बाग में दाखिल हुए और जल्दी जल्दी फल तोड़ने लगे। उनके चेहरों पर फतह की मुस्कुराहट थी, जैसे वो किसी बड़ी जंग जीतने जा रहे हों। बाग के दरख्त सरसब्ज थे, फलों की खुशबू फिजा में फैली हुई थी, लेकिन यह खुशबू इदरीस और सालम के दिलों में कोई नरमी पैदा न कर सकी। उन्होंने लालच के मारे बगैर सोचे समझे हर दरख्त से फल तोड़ लिया, यहाँ तक के बाग खाली हो गया। जब वो दोनों थके हारे बाग के किनारे बैठे तो इदरीस ने सालम से कहा, देखो भाई, हमने कितनी अक्लमंदी का काम किया। अब ये सब कुछ हमारा है और हम जल्द ही सबसे बड़े ताजिर बन जाएंगे। सालम ने भी खुशी से सर हिलाया, मगर उसके दिल के किसी कोने में यूनुस की बातें गूंजने लगी। इसी दौरान यूनुस भी जाग गया था। जब इसने अपने भाइयों को घर में ना पाया तो वो समझ गया कि वो बाग में गए होंगे। यूनुस तेज कदमों से बाग की तरफ चला, दिल में खौफ और उम्मीद का अजीब सा इम्तिजाज था। जब यूनुस बाग पहुंचा तो उसने देखा कि उसके भाई थक कर बैठे हुए हैं और सारा बाग खाली हो चुका है। यूनुस ने आहिस्ता से कहा, भाइयों, तुमने क्या किया? क्या तुमने सोचा भी कि ये सब कुछ अल्लाह की नेमत है? अगर अल्लाह ने चाहा तो ये नेमतें छीन भी सकता है। इदरीस ने गुस्से से जवाब दिया, यूनुस, अब बस करो, तुम्हारी नसीहतों का वक्त खत्म हो चुका है। हमने जो करना था कर लिया है, अब हमें दौलत कमाने से कोई नहीं रोक सकता। यूनुस ने एक गहरी सांस ली और कहा, देख लेना, अगर अल्लाह की रहमत ना रही तो तुम्हारी ये दौलत तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। इदरीस और सालम ने यूनुस की बात को मजाक में उड़ा दिया और फलों से भरे थैले लेकर घर वापस आ गए। उनके दिल खुशी से भरे थे, मगर उन्हें इल्म नहीं था कि कुदरत उनके लालच का जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। रात की तारीकी में जब इदरीस और सालम गहरी नींद सो रहे थे, आसमान पर बिजली चमकने लगी। बादलों की गरज से जमीन कांपने लगी और यमन के गांव में एक गैर मामूली तूफान उठा। तेज हवाएं दरख्तों की शाखों को झंझोड़ने लगें और बाग की तरफ बढ़ने लगें। यूनुस, जो अपने बिस्तर पर लेटा था, ये सब देखकर बेचैन हो गया। इसके दिल में अजीब सा खौफ बैठ गया। वो जानता था कि कुदरत जुल्म और लालच को कभी मुआफ नहीं करती। सुबह की पहली किरणों के साथ ही यूनुस तेज कदमों से बाग की तरफ रवाना हुआ। इदरीस और सालम भी यूनुस की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर अपने थैलों के साथ बाग जाने का इरादा रखते थे ताकि बाकी मांदा फल भी जमा कर सकें। लेकिन जब वो बाग पहुंचे तो उनके कदम जमीन पर जिम गए। वो मंजर नाकाबिले यकीन था। बाग, जो कल तक सरसब्ज व शादाब था, आज मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। दरख्त जड़ों से उखड़ चुके थे, फल जमीन पर बखर कर गिल सड़ चुके थे और बाग की जमीन खुश्क और बंजर हो चुकी थी।
जैसे वहां कभी जिंदगी का नाम और निशान ही ना था। इदरीस और सालम हैरत ज़दा खड़े रह गए। उनके चेहरों पर खौफ और सदमा वाज़े था। यूनुस भी बाग में पहुंचा और यह मंजर देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, अल्लाह, ताब सब कुछ देखने वाला है। ताब ने हमें एक सबक सिखा दिया है कि तेरा दिया हुआ रिस्क दूसरों के साथ बांटना जरूरी है। इदरीस ने गुस्से से यूनुस की तरफ देखा, ये सब तुम्हारे मनहूस अल्फाज की वजह से हुआ है। तुमने बार बार हमें डराया कि कुदरत का इंतकाम आएगा, और देखो अब ये सब कुछ बर्बाद हो गया। यूनुस ने नरम लहजे में जवाब दिया, भाई, ये मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी लालच और खुद गर्जी की सजा है। अगर हमने अपने वालिद की नसीहत पर अमल किया होता और गरीबों का हक अदा किया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। सालम, जो अंदर से पहले ही पछता रहा था, इदरीस की तरफ मुड़ा और कहा, शायद यूनुस ठीक कह रहा है। हमें अपने अमाल का हिसाब देना होगा। हमने जो किया इसका नतीजा आज हमारे सामने है। इदरीस ने गुस्से से पीर पटखा और कहा, मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखता। मैं खुद अपनी किस्मत बदलूंगा, लेकिन इसके अल्फाज में अब वो एतमाद नहीं था जो कल तक था। इदरीस और सालम वापस घर लौटे, लेकिन उनके दिलों में बोझ था। अब इनके पास ना बाग था, ना फल और ना ही दौलत की उम्मीद। उनके गुरूर का महल एक तूफान में ढेर हो चुका था। यूनुस ने बाग की तरफ आखिरी नजर डाली और दिल ही दिल में दुआ की, अल्लाह, मेरे भाइयों को हिदायत दे, हमें अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने वाला बना। गांव में भी यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग हैरान थे कि इतने सरसब्ज बाग की अचानक तबाही कैसे हुई। सब यही कहते, यह कुदरत का इंतकाम है इन लोगों के लिए जो दूसरों के हुकूक मार कर दौलत जमा करते हैं। इदरीस और सालम अब गांव के लोगों के सामने शर्मिंदा थे। उनका गुरूर और तकब्बुर खाक में मिल चुका था। गांव में बाग की तबाही की खबर ने हर तरफ हलचल मचा दी थी। लोग चामगोइयां कर रहे थे कि कैसे इतने खूबसूरत बाग को एक ही रात में कुदरत ने नीस्तो नाबूद कर दिया। हर शख्स यही कह रहा था, ये इस जुल्म का नतीजा है जो इदरीस और सालम ने किया। यूनुस, जो हमेशा अपने वालिद की नसीहतों पर अमल पैरा रहा था, दिल ही दिल में अफसुर्दा था, लेकिन इसके दिल में एक उम्मीद की किरण बाकी थी कि शायद इस वाक़ये से इसके भाइयों के दिल नरम हो जाएंगे और वो अपनी गलतियों का एतराफ करेंगे। इदरीस और सालम बाग की तबाही के बाद अपने घर में खामोशी से बैठे थे। इदरीस का चेहरा गुस्से और पशेमानी का अजीब इम्तिजाज पेश कर रहा था, जबकि सालम की आंखों में दुख और नदामत साफ नजर आ रही थी। कई दिन गुजर गए, लेकिन इदरीस का गुरूर टूटने का नाम नहीं ले रहा था। वो हर वक्त यही सोचता रहता कि किस तरह दोबारा दौलत हासिल करे, लेकिन हर कोशिश नाकाम साबित हुई। एक दिन गांव के बुजुर्ग, जो उनके वालिद के करीबी दोस्त थे, इदरीस और सालम के घर आए। उनका चेहरा संजीदा था और आंखों में हिकमत की चमक थी। उन्होंने दोनों भाइयों को अपने सामने बिठाया और नरमी से कहा, बेटा इदरीस, सालम, तुम्हारे वालिद बहुत नेक दिल इंसान थे। उनका दिल हमेशा गरीबों के लिए धड़कता था। उन्होंने जो भी कमाया इसका हिस्सा जरूरतमंदों के साथ बांटा। अल्लाह ने उनके इस खुलूस के बदले में उन्हें खुशहाल रखा, मगर तुम दोनों ने उनकी नसीहतों को नजरअंदाज किया और नतीजा आज तुम्हारे सामने है। सालम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, हमसे गलती हो गई बुजुर्गवार। हमें समझ नहीं आई कि वालिद साहिब की नसीहतों में कितनी हिकमत थी। हमने उनके रास्ते से हटकर सिर्फ अपने मुफाद के बारे में सोचा और अब देखो सब कुछ खत्म हो गया। इदरीस ने गुस्से में कहा, यह सब महज इत्तेफाक है। अगर हम दोबारा मेहनत करें तो फिर से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। गरीबों को देना हमारे नुकसान का सबब बनेगा, ये सच नहीं। बुजुर्ग ने नरमी से इदरीस की तरफ देखा और कहा, बेटा, दौलत सिर्फ जमीन पर उगने वाले फलों से नहीं मिलती, बल्कि दिल की जमीन को नरम करके दूसरों के दुख दर्द में शरीक होने से भी हासिल होती। अल्लाह का दिया हुआ रिस्क अगर सिर्फ अपने लिए रखोगे तो बरकत खत्म हो जाएगी। ये अल्फाज सालम के दिल पर असर कर गए। उसने यूनुस की तरफ देखा जो खामोशी से सुन रहा था और कहा, यूनुस भाई, अब शुरू से सही कह रहे थे।
ہمیں اپنے والد کے نقش قدم پر چلنا چاہیے تھا۔ میں توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو دوسروں کے ساتھ بانٹوں گا۔ یونس نے اپنے بھائی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، اللہ بڑا مہربان ہے سالم، اگر نیت سچی ہو تو اللہ ہر غلطی کو معاف کر دیتا ہے۔ ادریس یہ سب سن کر خاموش رہا، مگر اس کے دل میں بھی ایک عجیب سی کشمکش شروع ہو گئی تھی۔ رات کو جب سب سو گئے تو ادریس اپنے بستر پر لیٹا نیند کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ضمیر کی آواز اسے سونے نہیں دے رہی تھی۔ اسے اپنے والد کی شفقت بھری نصیحتیں یاد آ رہی تھیں۔ وہ لمحہ با لمحہ ان یادوں میں کھو رہا تھا جب اس کے والد غریبوں میں پھل بانٹتے تھے اور ان کے چہروں پر خوشی دیکھ کر مسکراتے تھے۔ آخرکار صبح کی اذان کے وقت ادریس بستر سے اٹھا اور یونس کے کمرے میں جا کر کہا، یونس، میں نے غلطی کی۔ میں نے اپنے والد کی نصیحتوں کو نظر انداز کیا، اپنے ضمیر کی آواز کو دبایا اور اللہ کی نعمتوں کو صرف اپنے لیے محفوظ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اب میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ یونس نے ادریس کو گلے لگا لیا اور کہا، بھائی، اللہ سب کچھ معاف کرنے والا ہے۔ اگر تم دل سے توبہ کرتے ہو اور اپنے اعمال درست کرتے ہو تو اللہ تمہیں دوبارہ اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ اس دن کے بعد تینوں بھائیوں نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کا عہد کیا۔ انہوں نے دوبارہ زمین پر محنت کی، لیکن اس بار ان کی نیت خالص تھی۔ وہ جو بھی حاصل کرتے اس کا ایک حصہ ضرورت مندوں اور غریبوں میں بانٹتے۔ تینوں بھائیوں نے دل سے توبہ کرنے کے بعد اپنی زندگیوں میں ایک نئی شروعات کی تھی۔ ادریس، جو کبھی غرور اور خود غرضی میں ڈوبا ہوا تھا، اب سب سے آگے بڑھ کر غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتا تھا۔ سالم، جس نے سب سے پہلے اپنی غلطی تسلیم کی تھی، دل کی گہرائیوں سے خوش تھا کہ اس نے وقت پر اپنی راہ درست کر لی۔ یونس تو ہمیشہ سے نیکی کے راستے پر گامزن تھا، لیکن اب اسے اپنے بھائیوں کے بدلاؤ پر فخر محسوس ہوتا تھا۔ جب انہوں نے دوبارہ باغ کی دیکھ بھال شروع کی تو حیرت انگیز طور پر زمین نے پہلے سے بھی زیادہ پیداوار دینا شروع کر دی۔ باغ کی ویرانی رفتہ رفتہ ختم ہونے لگی اور پھلوں کے درخت ایک بار پھر سرسبز اور شاداب ہو گئے۔ گاؤں کے لوگ بھی حیران تھے کہ کیسے ایک تباہ شدہ باغ نے اتنی جلدی دوبارہ اپنی خوبصورتی حاصل کر لی۔ ایک دن جب بھائی باغ میں کام کر رہے تھے، گاؤں کے بزرگ دوبارہ ان کے پاس آئے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھا اللہ کیسے اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور انہیں اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ یہ باغ تمہارے سچے دل سے کیے گئے نیک اعمال کا نتیجہ ہے۔ ادریس نے سر جھکا کر کہا، ہم نے بہت بڑی غلطی کی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سنبھلنے کا موقع دیا۔ اب ہم ہمیشہ اپنے والد کی نصیحتوں پر عمل کریں گے اور نیکی کے راستے پر چلتے رہیں گے۔ سالم نے مزید کہا، ہم نے سمجھ لیا ہے کہ دولت صرف زمین کے پھلوں سے نہیں ملتی، بلکہ دل کے سکون اور دوسروں کے چہروں پر خوشی دیکھنے سے ملتی۔ تینوں بھائیوں نے طے کیا کہ وہ اپنے والد کی یاد میں گاؤں میں ایک کنواں بنوائیں گے تاکہ ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھا سکے، اور ساتھ ہی ایک چھوٹا مدرسہ بھی قائم کیا جائے گا جہاں غریب بچوں کو تعلیم دی جائے گی۔ یہ سب ان کے والد کی تعلیمات کا عکس تھا، جنہوں نے ہمیشہ دوسروں کی مدد اور علم کے فروغ پر زور دیا تھا۔ چند مہینوں بعد جب کنواں اور مدرسہ مکمل ہو گئے تو گاؤں کے لوگ جمع ہوئے اور ایک بڑی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس دن نہ صرف بھائیوں نے اپنے والد کی روح کو خوش کیا، بلکہ گاؤں کے لوگوں کے دلوں میں بھی اپنی جگہ بنا لی۔ ادریس، سالم اور یونس کی کہانی اب گاؤں کے بچوں کو سنائی جاتی تھی تاکہ وہ سیکھ سکیں کہ نیکی کا راستہ ہی اصل دولت ہے اور اللہ کی رحمت ہر اس شخص پر نازل ہوتی ہے جو دل سے توبہ کرے اور دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کرے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ غرور اور خود غرضی انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے، لیکن جب انسان اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتا ہے اور نیک اعمال کی طرف لوٹتا ہے تو اللہ کی رحمت ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے وہ اللہ کی امانت ہے، اور اس میں دوسروں کا حصہ دینا ہی حقیقی برکت اور خوشحالی کا ذریعہ ہے۔